ఉత్తరం వైపు ఒక ఆహుతి, దక్షిణం వైపు ఒక ఆహుతి, మధ్యలో 2 ఆహుతులను సమర్పించాలి. ఇటు ప్రసన్న గారు కూర్చున్నారు, వారు ఎటువైపు అయితే ఆహుతి సమర్పిస్తారో మీరు కూడా అటువైపు ఆహుతి సమర్పించాలి. ఓం అగ్నయే స్వాహ ఇదమగ్నయే ఇదం నమః. ఓం సోమాయ స్వాహ ఇదం సోమాయ ఇదం నమః. ఓం ప్రజాపతయే స్వాహ ఇదం ప్రజాపతయే ఇదం నమః. ఓం ఇంద్రాయ స్వాహ ఇదమింద్రాయ ఇదం నమః. ఇప్పుడు సామగ్రి మాతృమూర్తులు సామగ్రిని సమర్పించండి. ఓం అగ్ని జ్యోతిరగ్ని స్వాహ. ఓం అగ్నిర్వజ్రో జ్యోతిర్వజ్ర స్వాహ. ఓం స్వాహ. ఓం సజుదేవేన సవిత్రా సర్వా ఇదం వాయ దేవానాయ ఇదం నమః. ఓం స్వరాదిత్యాయ వ్యానాయ స్వాహ ఇదం స్వాహ ఇదమగ్నిర్వాయువాదిభ్యః ప్రాణాపానవ్యానేభ్యః ఇదం నమః. ఓం ఆపో జ్యోతిరసమృతం బ్రహ్మభూర్భువస్వరం స్వాహ. ఓం యాం వేదాం దేవగణాః పితరశ్చోపాసతే తయా మామధ్యమేధయాగ్నే మేధావినం గురు స్వాహా. ఓం విశ్వాని పొందము సంపాదించుకోము, అంతవరకు మనకు ముక్తి లేదు. ప్రతి మానవుడు చేయాలి. మననం నిధిధ్యాసనం ద్వారా తెలుసుకొని కర్మ చేస్తూ ఉపాసనతో పరమేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతూ సమర్పణ భావంతో నిస్వార్థంగా నిష్కామ భావనతో భగవంతునికి తన కర్మలను అర్పించి ఎప్పుడైతే మనం ఆచరిస్తామో అప్పుడు మనకు మోక్షం లభిస్తుంది. మోక్షమే మనందరికీ కావాలి, ప్రతి ప్రాణికి మోక్షం కావాలి. మోక్షం పొందేంత వరకు మనకు ఈ జన్మలు లభిస్తూనే ఉంటాయి. మనకు దుఃఖాలు, కష్టాలు, బాధలు, సమస్యలు, రోగాలు, బంధనాలు రాకుండా ఉండాలి అంటే ఏకైక మార్గం మోక్షాన్ని పొందడం. బంధువులారా, మనమందరం కూడా మోక్ష విద్యకు సంబంధించినటువంటి వేదం ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చేయాలి. మనమందరం ఆర్యులము, వైదికులము, భారతీయులము, మనందరి కర్తవ్యం. ఇప్పుడు యజుర్వేదంలో ఉన్నటువంటి 3వ అధ్యాయం మొదటి మంత్రంతో యజుర్వేద పారాయణ కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. మొట్టమొదలు అందరు చెప్పండి. వేదము సమస్త సత్య విద్యల గ్రంథ అథ యజుర్వేదస్య 3యోధ్యాయః. మొట్టమొదలు ఒక మంత్రం. ఓం స్తుతామయా వరదా వేదమాతా ప్రచోదయంతాం పావమాని విజానాం ఆయో ప్రాణం ప్రజాం పశుం కీర్తిం ద్రవిణం బ్రహ్మవర్చసం మహ్యం దత్వా వ్రజత బ్రహ్మలోకం. ఓం సమిధాగ్నిం దువస్యత ఘృతైర్బోధయతా
यदि वा पतंगाय दीयते प्रतिवस्तोरहद्युभिः ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिर्सूर्यः सूर्यो ज्योतिः ओम सजो देवेन सवित्रा सजो रात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा सजो देवेन सवित्रा सजो वृषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेदो स्वाहा गायत्री मंत्रम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम उपप्रयन्तोद्धरं मन्त्रं वोचेमाग्नया आरे अस्मे च शृण्वते स्वाहा ओम अग्निर्मूर्धा दिवा कवुत्पते पृथिव्या अयम् अपां प्रेतांसि जिन्वते स्वाहा ओम उभा मामिन्द्राग्नि आहुववध्या उभा राजसः सहमातयध्यै उभा दाताराविशां रयीनाम् उभा वाजस्य सातये हुवेवाम् स्वाहा ओम अयं ते यो निर्विद्रियो यतो जातो अरोचथाः तं जानन्नग्न आरोहातानो वर्धयारयन् स्वाहा ओम अयमिह प्रथमोधाय धातृभिर्होताय जिष्ठो अध्वरिष्विद्यः यमग्नबाणो भृगवो विरोरुचुर्वणेषु चित्रं विद्भं विशे विशे स्वाहा ओम अस्य प्रत्नामनुद्युतं शुक्रं दुदुह्रे अह्रयः पयः सहस्रसामृषिं स्वाहा ओम तनूपा अग्नेसि तन्वं मे पाहि आयुर्दा अग्नेस्यायुर्वेदेहि वर्चोदा अग्नेसि वर्चो मे ओम इन्दना स्वाशतं हिमाद्युमन्तं समिधीमहि वयस्वन्तो वयस्कृतं सहस्वन्तः सहस्कृतम् अग्नेतु सपत्नदम्भनमदग्धासो अदाभ्यं चित्रावसो स्वस्तिति पारमशीया ओम संत्वमग्नि सूर्यस्य वर्चसा गताः संवृषेण स्तुतेन संप्रियेण धाम्ना सह मायुषा संवच्चसा संप्रजया संरायस्पोषेण अग्निशीया ओम अन्धस्याधो वो भक्षीयमहस्तमहो वो भक्षीयोजस्तोजस्तो भक्षीय रायस्पोषस्था रायस्पोषं वो भक्षीय भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा हे जगदीश्वर, जो आप सबके अंतर्गत प्राण व वेद मंत्रों के अर्थों को देखने वाले विद्वानों की जिस स्तुति करने प्रसन्नता से मानने विद्याध्ययन और प्रकाश करने स्थान उत्तम जीवन संतान व राज्य और उत्तम धनों के भोग पुष्टि के साथ प्राप्त होते हैं, उसी के साथ मैं भी सब सुखों को प्राप्त हूँ। जो भौतिक अग्नि पूर्व कहे हुए सबों के संगत होकर प्रकाश को प्राप्त होता है, उस सिद्ध किए हुए अग्नि के साथ मैं व्यवहार के सब सुखों को प्राप्त हूँ। मनुष्य लोग ईश्वर की आज्ञा का पालन अपना पुरुषार्थ और अग्नि आदि पदार्थों के संप्रयोग से इन सब सुखों को प्राप्त होते हैं। बंधुलारा, ఈ వేద మంత్రం మనందరికీ ఉపదేశం చేస్తుంది, ఆజ్ఞాపిస్తుంది, తెలియజేస్తుంది. ఏ విధంగానైతే విద్వాంసులు
వేద మంత్రాలలో ఉన్నటువంటి శబ్ద అర్థ సంబంధాన్ని తెలుసుకొని అగ్ని విద్య జల విద్య ద్వారా రకరకాల పదార్థాలను నిర్మించుకొని ఏ విధంగానైతే ఈనాడు మనము భౌతిక పదార్థాలు చూస్తూనే ఉన్నాము, అగ్ని ద్వారా ఎన్నో రకాల పదార్థాలు నిర్మాణం చేసి ఉన్నారు. ఈ విధంగా అగ్ని విద్య ద్వారా జల విద్య ద్వారా ఎన్నో రకాల సుఖ సాధనాలు పొందాలి. మానవులందరూ కూడా సౌకర్యవంతంగా ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. అలాగే యజ్ఞం ద్వారానే వీటన్నిటినీ మనము పొందవచ్చు అని భగవంతుడు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. ఓ మానవులారా, మీరు ప్రతినిత్యము అగ్ని పూజ చేయండి, దేవ పూజ చేయండి, అగ్నిహోత్రం చేయండి. అగ్నిహోత్రం ద్వారా మీ లోపల అటువంటి ప్రాణశక్తి వికాసం చెందుతుంది. భౌతిక శక్తి ద్వారా పరమేశ్వరుని యొక్క ఆశీర్వాదంతో మీ లోపల విజ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు పరమేశ్వరుని వైపు నుంచి వస్తూ ఉంటాయి. వాటి ద్వారా మీరందరూ కూడా సమస్త మానవులందరూ కూడా సుఖంగా సంతోషంగా ఉండాలి అని మనకి వేద మంత్రము ఒక విజ్ఞానయుక్తంగా డీకోడ్ రూపంలో బీజాక్షర రూపంలో మనకు తెలియజేస్తుంది. మనం ఈ మంత్రాన్ని తెలుసుకొని మననం చేసి వీటి ద్వారా రకరకాల పదార్థాల నిర్మాణం చేసుకోవాలని భగవంతుడు మనకు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. గాయత్రి మంత్రం ఒకసారి. ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం రేవతి రమధ్వమస్మిన్ యోనావస్మిన్ గోష్ఠేస్మిన్ లోకేస్మిన్ క్షయే ఇహైవస్తామాపగాతా స్వాహా. ఓం సంహితాసి విశ్వరూప్యో జామావిషగోపత్యేన ఉపత్వాగ్ని దివే దివే దోషావస్తర్ధియా వయం నమో భరంత ఏమసే. ఓం రాజంతమధ్వరాణం గోపామృతస్య దీదివిం వర్ధమానం స్వేదమే. ఓం సనః పితేవ సూనవేతే సూపాయనో భవ సచస్వానః స్వస్తయే. ఓం అగ్నే త్వం నో అంతమముత త్రాతా శిరో భవ పరోధ్యః వసురగ్నిర్వసుశ్రవ అచ్చానక్షిద్యమత్తమం రయిందాః. ఓం తంత్వా శోచిష్ఠతి దివ సుమ్నాయ నూనమీమహే సఖిభ్యః సనో బోధి అఘీశ్రవ హవమురుష్యాణ అఘాయత సమస్మాత్. ఓం ఇడయైర్యదితైః కామ్యా ఏత మయవః కామధర్ణం భూయాత్. ఓం సోమానం స్వరణం కృణుః బ్రహ్మణస్పతే కక్షీవంతం య ఔషిజః. ఓం యో రేవాంతో అమీవః వసుభిః పుష్టివర్ధనః సనాసి శక్తో యస్తురః. ఓం మానశంసో అరరుషో ధర్తి ప్రణమ్మర్త్యస్య రక్షాణో బ్రహ్మణస్పతే. ఓం భూర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం మహిత్రీనామవోస్తు ద్యుక్షం మిత్రస్యాయం నః దురాధర్షం వరుణస్య. ఓం నహి తేషాం మమాచనానాధ్వసు వారణేషు ఈశే పురఘశంసః. ఓం తేహి పత్రాసో అదితేః ప్రజీవసే మర్త్యాయ జ్యోతిర్యచ్చత్యజస్రం. ఓం కదాచనస్తరైరసిలీంద్రజశ్చసి సాక్షుషే ఉపోపేన మఘవం భూయ ఇన్నుతే దానం దేవస్య పృచ్యతే. ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం పరితే దూఢమూఢతో స్మ
नमभिः आयच्छस्व ॐ अयमग्ने गृहपतिर्गार्हपत्यः प्रजाया वसुवित्तमः अग्ने गृहपते विद्युम्नमभिः आयच्छस्व ॐ अयमग्ने पुरुषो रयिमान् पुष्टिवर्धनः अग्ने पुरुष्या विद्युम्नमभिः सह आयच्छस्व भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ गृहामाविभीतमावेपध्वमूर्जं बिभ्रत एमसि ऊर्जं बिभ्रद्वा समना सुमेधा गृहाणैव मनसा मोदमानः स्वाहा ॐ येषा मध्येति प्रसवन् येषु सौमनसो बहुः गहानुपल्पयामहे तेनो जानन्तु जानतः स्वाहा ॐ उपभूता इह गाव उपभूतो अजावयः अथो अन्नस्य कीलाल उपभूतो गृहेषु नः क्षेमाय वः शान्त्ये प्रपद्ये शिवं षट्कं संयोः संयोः स्वाहा ॐ प्रघासिना हवामहे मरुतश्च रिषादसः करम्भेन सजोषसः स्वाहा ॐ यद्ग्राम यदरण्ये यत्सभायं यदिन्द्रिये यदेनश्चक्रिमा वयमिदं तद्वयजामहे स्वाहा ॐ मोषोण इन्द्रात्रापृत्सु देवैरस्ति हिष्माते शुष्मिन्नवयाः महश्चिद्यस्य मीडुषो यज्ञा हविष्मतो मरुतो बन्धते स्वाहा ॐ अक्रन् कर्म कर्म कृत सह वाचा मयो भुवा देवेभ्यः कर्म कृत्वा सम्प्रेत स च भुवः स्वाहा ॐ अवभृता निचुम्बुना निचेरुषि निचुम्बुनः अवदेवैर्देव कृतमेनो यासि शवमा मर्त्ये मर्त्य कृतं पुरुराम्नो देवरिषस्वाहि स्वाहा ॐ पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत भस्मेव विक्रेणा वहायिषमूर्जं शतक्रतो स्वाहा ॐ देहि मे ददामि ते निवेधे नितदधे निहाच हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ अक्षन्नमीमदन्तह्यवप्रिया अधोषत अस्तोषत स्वभाणवो विप्राणविष्टया यति योजद्विद्रता हरे स्वाहा ॐ सुसदृशत्वा वयं मघवन् वन्दिषेमहि प्रनूनं पूर्णबन्धुरस्ततो यासि वशानुयोजान् विद्रते हरे स्वाहा ॐ मनोद्वाहामहे नाराशंसेन स्तोमेन पित्रेण च मन्मभिः स्वाहा ॐ आनयेत मनः पुनः कृत्वे दक्षाय जीवस ज्योक्ष सूर्यं दृशे स्वाहा ॐ पुनर्नः पितरो मनो ददातु दैव्यो जनः जीवं प्रातं सचेमहि स्वाहा ॐ वयं सोमव्रत
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनं उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामृतः అనేది పూర్తి మంత్రం. ఋగ్వేదంలో ఉన్న మంత్రం త్ర్యంబకం యజామహే అనేది మామృత ద్వారా ఉంటుంది. రెండు మంత్రాలు ऋग्वेदंలో यजुर्वेदंలో ఉన్నటువంటి కొంత భాగము. अर्थमु हम लोग जो शुद्ध गंधयुक्त शरीर आत्मा और समाज के बल को बढ़ाने वाला रुद्र रूप जगदीश्वर है, उसकी निरंतर स्तुति करें. इनकी कृपा से जैसे खरबूजा फल पककर लता के संबंध से छूट जावे और मोक्ष रूप सुख से श्रद्धा रहित कभी न होवे, तथा हम लोग उत्तम गंधयुक्त रक्षा करने हारे स्वामी को देने वाले सबके अध्यक्ष जगदीश्वर का निरंतर सत्कार पूर्वक ध्यान करें और इसके अनुग्रह से जैसे खरबूजा पककर लता के संबंध से छूटकर अमृत के समान इष्ट होता है, वैसे हम लोग भी इस शरीर से छूट जावे, मोक्ष और अन्य जन्म के सुख और सत्य धर्म के फल से पृथक ना होवे అని వేద మంత్రం యొక్క ఉపదేశము. ఏ విధంగానైతే ఖర్బూజా అలాగే దోస పండు పూర్తిగా మక్కిన తర్వాత తీగ నుండి విడిపోతుందో ఆ పండు మనకు మాధుర్యాన్ని ఇస్తుంది, అదేవిధంగా ఈ మానవ జన్మను మనం తెలుసుకొని ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెడుతున్నప్పుడు పూర్తిగా తెలుసుకొని వదిలిపెట్టి ఆ తర్వాత ఇంకొక ఉత్తమమైనటువంటి జన్మను పొందడం లేదా మోక్షాన్ని పొందాలి అని ఈ వేద మంత్రం మనకు ఉపదేశం చేస్తుంది. ఇప్పుడు బంధువులారా కూర్చున్నటువంటి వారు కూడా వేదిక వద్దకు వచ్చి గాయత్రి మంత్రంతో ఆహుతి సమర్పించగలరు. ఓం దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टस्य कर्मणोऽत्यरीचं यद्वायुर्नविहाकरम् अग्निष्टशिष्टविद्या सर्वं शिष्टं सूतं करोतु मे. आग्नये शिष्टकृते सूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान् कामान् समर्थय स्वाहा. इदमग्नये शिष्टकृते इदं नमः. कृताहुति. ॐ स्वाहा. इदं प्रजापतये इदं नमः. కూర్చోండి కూర్చోండి. ఇవ్వండి అదిగా. ఓం మన్యోరసి మన్యం మైధే. ఓం సహోసి సహో మైధే. సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ లోకోऽयं क्षोभरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. ध्यान स्थिति. दीर्घ श्वासं. अथ वैदिक संध्या.
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टयः आपो भवन्तु कीतये। शन्नो रविश्रवन्तु नः। ॐ वाक् ॐ प्राणः ॐ चक्षुश्चक्षुः ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ घृतं च सत्यं चाभिधातपसोऽध्यजायत ततो रात्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विश्वस्य विशतो वशी ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धातायथा पूर्वमकल्पयत् एवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमतो स्वः ॐ शन्नो देवीरभिष्टयः आपो भवन्तु पीतये। शन्यो रविश्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायिषः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं ग्रीष्मस्तम्भोजम्भे दद्मः ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजीरक्षितानितरैषः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं ग्रीष्मस्तम्भोजम्भे दद्मः ॐ प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपति क्रीडाभो रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं ग्रीष्मस्तम्भोजम्भे दद्मः ॐ उदीची दिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिर्षवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं ग्रीष्मस्तम्भोजम्भे
ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्रात्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्लमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शताम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणां धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च कृण्वन्ति भेषजम् ॐ सत्यां यजमानस्य कामः ॐ सौभाग्यमस्तु शुभम् चेत्यन्तस्य सुभगत्वमस्मै मोक्षं रयिनामैष्ठिं करुणां स्वाध्यायवाच गृहेण ध्यावा पुरुषेता इन्द्रस्य शिरसि विश्वजनच्छाय ॐ शतं देव शरदो वर्तमानः शतं हेमन्तं शतवसन्तं शतमिन्द्राणि सविता बृहस्पति शतायुषु अभिषेकं पुनर्तु ॐ शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिये आयुष्येन्द्रिये प्रतिष्ठति ॐ स्वस्ति 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 యజమానులు లేచి నిలబడి యజ్ఞాన్ని చేస్తున్నాం, సంధ్య కూడా చేస్తున్నాం. కార్యక్రమంలో భాగం ఈశ్వర భజనలు ఉంటాయి. పండిత ప్రణవ్ కుమార్ గారు వారి యొక్క బృందము ఈశ్వర భజనలకు రావాల్సిందిగా వేదికను అలంకరించవలసిందిగా మనవి. శ్రీ పండిత ప్రణవ్ కుమార్ గారు యజ్ఞ దంపతులుగా అందరికి కూడా పేరు పేరుగా ధన్యవాదాలు. యజ్ఞ బ్రహ్మకు తర్వాత అందరికి కూడా నీ మేటి గుణములే చాటగా ఓ చోటనే చేసిన నీ పాటని పాడగా నీ మేటి గుణములే చాటగా ఓ నిన్ను మించినదేదైన కలదా నిఖిల అధిపతి నీవే కబలదా నిన్ను మించినదేదైన కలదా నిఖిల అధిపతి నీవే కబలదా లేదు నా మడిలో ఎట్టి పెడదా నీ
స్మరణ చావైన సరళ నీ పాటని పాడిన నీ నేటి గుణములే చాటిన ఓ ఏ చోట నేనేమి చేసినా ఎన్ని కష్టములెదురయ్యి నిలిచిన ఎన్ని బాధలు నన్ను చుట్టుకొనినా ఎన్ని కష్టములెదురయ్యి నిలిచిన ఎన్ని బాధలు నన్ను చుట్టుకొనినా నిన్ను మరువను నిమిషమునైనా నీతి విడువ మరే నాటికైనా నీ పాటని పాడినా నీ మేటి గుణములే చాటినా ఓ ఏ చోట నేనేమి చేసినా వెర్రివాడని జనులంత నన్ను వెక్కిరించిన సారిపోను వెర్రివాడని జనులంత నన్ను సారిపోను నీతో మెక్కిలి ఆనందపడగా నీ ధ్యానములో అన్ని మరిచెదా నీ పాటని పాడినా నీ మేటి గుణములే చాటెనా ఓ ఏ చోట నేనేమి చేసినా నోరు నవ్వగ నిన్ను గూర్చి పొగడెద మనసు పొంగగ నీ ఘనత తలచెద నోరు నవ్వగ నిన్ను గూర్చి పొగడెద మనసు పొంగగ నీ ఘనత తలచెద కడిగి వేయుము నాలోని బురద త్రించి వేయుము ఆ పాల సగద నీ పాటని పాడినా నీ నేటి గుణములే చాటెదా ఓ ఏ చోట నేనేమి చేసినా ఇల్లు వాకిలి ఇల్లాలు పిల్లలు ఒళ్ళు మనసు నీకే అంకితమో ఇల్లు వాకిలి ఇల్లాలు పిల్లలు ఒళ్ళు మనసు నీకే అంకితమో కావుమా కరుణాలోల సుఖద దేవర ప్రణవ కుమార నీ పాటని పాడినా నీ నేటి గుణములే చాటినా ఓ ఏ చోట నేనేమి చేసినా చెట్టు కల్లిన దీవనై జీవితమును గట్టిగా నీదు ప్రాపున గడుపుకొని మనస్సునందు నిలచిన నడవడికను నా మనస్సునందు నిలచిన నడవడికను తీర్చిదిద్దుము వలసిన తీరు దేవా తీర్చిదిద్దుము వలసిన తీరు దేవా మాతృమూర్తులారా మహానుభావులారా నిన్నటి రోజు మనము ఓంకారం గురించుకున్నాం పాడుకున్నాం కరెంట్ పాడాలి.
ఈశ్వర స్వరూపం గురించి కూడా ఏమని చెప్పకుండా ఎవరని చెప్పగలరా? వేద్యం పవిత్ర ఓంకార, ఓంకారము తెలుసుకోదగినది. వేద్యం తెలుసుకోదగినది. ఆ పవిత్రమైన ఓంకారం గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. కొన్ని తెలుసుకోకుండా ఏం కాదు. అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అంటే నాకు తెలియకుండా తెలుసా? నష్టం లేదు కూడా. నష్టపోయినా చెప్పండి రాష్ట్ర గారు. అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అవమానిస్తారా? అవును, భూమి నుంచి చంద్రుడు ఎంత దూరము అని అడిగితే నాకు తెలియదు. తెలపోయినంత మాత్రం మనకేమైనా నష్టమా? కొన్ని ఆస్థాపనలు వేయాలి. సిద్ధరామజీ చెప్తుంటే మనకు ఆస్థాపన చేయాలి. అంత మాత్రం నష్టం నాకు. మొత్తానికి కొన్ని ఆస్థాపనలు చేస్తున్నాం. అయితే కొన్ని తెలియకున్నా ఏం నష్టం లేదు, కానీ కొన్ని తెలుసుకోకపోతే నష్టం లేదు. ఈ పిల్లల్ని మాత్రం దిగరిస్తే ఏం మాట్లాడాలి కదా. ఇలా అవన్నీ సంచారం చేస్తుంటే చేద్దాం మరి. ఇంకా ఇళ్ళ కూడా తిరుగుతుంటాయి, ఇవి కూడా తిరుగుతుంటాయి. కాబట్టి అవి అక్కడ గంతులు వేస్తున్నారు. సభాభవనం ఎట్లుండాలంటే ఎట్లా మీరు ఏకాగ్రతలు ఎట్లా చూస్తున్నారు అట్లా సభ కూడా అట్లుండాలి. అయితే వక్తకు చెప్పొస్తుంది, అది మానసిక రోగం ఉంటుంది ఒక్కొక్కరు. వాళ్ళు ఎగురుతుంటే దీంట్లో కూడా ఎగురుతుంటాయి, ఆలోచనలు ఎగురుతుంటాయి. కాబట్టి పిల్లలు ఇష్టపడినట్టుగా ఎగురుతారు. బయట అక్కడ ఎగురుతుంది. కాబట్టి ఏవైతే తెలుసుకోవాలో అవి తెలుసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఓంకారం గురించి గురించి మాత్రం తెలుసుకోవాలి. ఓం గురించి చూడండి, ఋషులు మునులు ఉపనిషత్తుల్లో ఎంత కథనీయమైన వర్ణనలు ఉన్నాయంటే అంత బాగుంటాయి. ఓంకారం గురించి చెప్పినటువంటి అంశాలు చూస్తున్నాయి. దండకారణ్యంలో రాముడు, సీత, లక్ష్మణుడు వీళ్ళు ముగ్గురు సంచరిస్తున్నారట ఆ అరణ్యం. ఆమెకి ఆ విషయాన్ని ఎంత చక్కగా వర్ణించిందంటే, అగ్రత ప్రయేయో రామ, రాముడు అగ్రత ముందు నడుస్తున్నాడు, సీత మధ్య సుమధ్యమ, సీత మధ్యలో ఉన్నది, పృష్ఠత ధనుష్పాణి, లక్ష్మణుడు అనుజగామ, వెనకాల లక్ష్మణుడు ధనుస్సును పట్టుకొని వెనకాల నడుస్తున్నాడు. ముందున రాముడు నడుస్తున్నాడు, మధ్యలో సీత నడుస్తున్నాడు, వెనకాల లక్ష్మణుడు ధనుష్పాణి, లక్ష్మణుడు అనుజగా వాళ్ళిద్దరిని అనుసరిస్తున్నాడు. ఆ దృశ్యం ఎంత బాగుందంట. రాముడు అన్నట, సీత లక్ష్మణుడు మాన ఆ ఓ మా. రాముడు ఆకారము కాగా సీత ఉకారము లాగా, లక్ష్మణుడు మకారము లాగా ఉన్నాడు. అసలు అక్కడ ఓంకారమే సంచరిస్తున్నదా అన్నట్లుగా ఉందట. వాల్మీకి ఎంత చక్కగా కమనీయంగా వర్ణించింది చూడు. ఆ ముగ్గురిని గురించి ఆ ఓం మా అనే ఆ మూడక్షరాలే అట్లా వాడికి ప్రాణం వచ్చి నడుస్తున్నాయా, అట్లా ఓంకారమే నడుస్తున్నదా అన్నట్లుందంట. ఎంత అద్భుతమైన వర్ణన. కాబట్టి ఓంకారం గురించి పవిత్రం ఓంకార వేద్యం తెలుసుకోగలిగింది. ఎంత తెలుసుకోగలిగిందో చూడక్కడ వాల్మీకి తన రామాయణంలో కూడా అక్కడ ఆ ఓంకారాన్ని వర్ణించింది. ఆయన అటువంటి ఓంకారం, దాని గురించి ఒక పాట పాడుతున్నాం. ఓమను ఈ పదమే
చేయవే సదా స్మరణ ఓమను ఈ పదమే చేయవే సదా స్మరణ ఓమను ఈ పదమే చేయవే సదా స్మరణ ఓమనవే ఓమనవే రసన ఓమనవే ఓమనవే రసన ఓమను ఈ పదమే చేయవే సదా స్మరణ ఓమను ఈ పదమే చేయవే సదా స్మరణ ఓమను ఈ పదమే చేయవే సదా స్మరణ ఓమను ఓమనవే ఓమనవే రసన ఓమనవే ఓమనవే రసన. ఒక ధ్యాన స్థితిలో ఉన్నట్టుగా ఊహించుకోండి, కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానంలో ఓ రసము ఓ నాలుక ఓమును స్మరించి ఇక్కడ సాధకుడు లోపలున్న అంతరాత్మలో అంతర్ముఖుడే అంటున్నాడు అక్కడ ఆ మనసును చెప్తున్నాడు ఓమనవే ఓమనవే రసన భజన అంటే తాళం సప్పుడు దిమ్మడ దమ్మడ దిమ్మడ దమ్మడ ఒకటే భజన అనుకుంటున్నారా కదా? దమ్ముగా దిమ్మడ దమ్మడ ఒకటే కొడుకుంటాడు, ఆయన ఊరుకుంటుంటాడు. అందరు పరేషాన్ అయిపోతుంటారు. ఇక ఆ దిమ్మడ దమ్మడ అయ్యి హార్మోనిగా ఈయన ఇద్దరే ఉంటాడు, ఆయన కంజన కొడుతూనే ఉంటాడు, ఈయన తాళాలు కొడుతూనే ఉంటాడు. అది అనుకుంటాడు భజన. ఈ విధంగా అంతర్ముఖులపై మనం పాడుకుంటున్నాం, మనస్సుకు చెప్తున్నాం. ఇక్కడ అవసరం లేదు ఈ తాళాలు తప్పెట్లో అవసరం లేదు. ఇక్కడ చూడండి లోపల చెప్పాడు ఓమను ఈ పదమే చేయవే సదా స్మరణ ఓమను ఈ పదమే చేయవే సదా స్మరణ ఓమను ఈ పదమే చేయవే సదా స్మరణ ఓమను ఓమనవే ఓమనవే రసన ఓమను ఓమనవే ఓమనవే రసన. ఆపదలందైనా సంపదలందునైనా ఆపదలందైనా సంపదలందునైనా ఆపదలందైనా సంపదలందునైనా ఆపదలందైనా సంపదలందునైనా ఆపదలందైనా సంపదలందునైనా కన్నులు మూతబడి కాలమునందునైనా కన్నులు మూతబడే కాలమునందునైనా ఓమనవే ఓమనవే రసన ఓమనవే ఓమనవే రసన. ఆపదలందైనా సంపదలందునైనా ఆపదలందైనా సంపదలందునైనా ఆపదలందైనా సంపదలందునైనా ఆపదలందైనా సంపదలందునైనా కన్నులు మూతబడే కాలమునందునైనా కన్నులు మూతబడే కాలమునందునైనా ఓమను ఓమనవే ఓమనవే రసన ఓమను ఓమనవే ఓమనవే రసన. కన్నులు మూతబడే కాలం శాశ్వత నిద్రలోకి మనం వెళ్తున్నప్పుడు అప్పుడు కన్నులు మూతబడతాయి. ప్రతిరోజు రాత్రి కూడా కన్నులు మూతబడతాయి. ఇది రేపటి వరకు మనం వెళ్ళకపోయేది. అదే శాశ్వత నిద్ర. ఈ రెండు నిద్రల్లో కూడా ఓంకారం ఉండాలి. దినం యొక్క అంతం ఇక నిద్రలోకి జారుకుంటున్నప్పుడు కూడా ఆ ఓంకారంతోనే జారుకుంటాం.
సాధకుడిని. కాబట్టి ఆపదలోనైనా సంపదలోనైనా సరే, ఆపదలో జ్ఞాపకం వస్తే కాదు, సంపదలో కూడా జ్ఞాపకం రాదు. ఆపదలన్నైనా సంపదలందునైనా. మహాభారతంలో చోట కుంతిదేవి అడుగుతుంది కృష్ణుడికి, ఈ వరం కోరుకో అత్త అని అన్నాడు కృష్ణుడు. కుంతి ఏం కోరుకుంటుంది తెలుసు? ఎప్పుడు కష్టాలు, ఎప్పుడు నాకు కష్టాలు. ఎందుకంటే కష్టాలంటే నువ్వు జ్ఞాపకం వస్తావు, సుఖాలుంటే జ్ఞాపకం తెలుసు. ఆమె కష్టాలు కోరుకుంటుంది, మనం సుఖాలు కోరుకుంటాం. వింటారా? గమ్మత్తైన విషయం. కాబట్టి అంతేగా ఈ ఓంకారం ఎటువంటిదంటే తారక మంత్రమిదే సంసార సముద్రమున, 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 పరమౌషధమిది భవరోగము మాపుకున, పరమౌషధమిది భవరోగము మాపుకున. ఓం మనవే ఓం మనవే రసన, ఓం మనవే ఓం మనవే రసన. నిజంగా ఎంత మాధుర్యమైందో ఈ ఓంకారం ఋషులకు అందరూ కూడా ఎంతో ప్రియమైంది. శిశువు జన్మించిన తర్వాత జాతకర్మ సంస్కారంలో తండ్రి తేనెలో ఒక బంగారు తేనెలో ఉంచి నాలుక మీద రాయాలని, అంటే ఆ ఊమని పదము తేనె కంటే కూడా మధురమైంది అన్నమాట. బిడ్డ, ఈ ఊమని నీ జీవితాంతం మర్చిపో, ఇదిగో నీ నాలుక పైన రాస్తాను. మొట్టమొదట నేను అన్ని ఏవైతే గృహరామ క్షేత్రాలు, ధన కనక వస్తు వాహనాలు ఇవన్నీ కూడా నీకు ఇవ్వడం తర్వాత విషయం, కానీ మొట్టమొదట నీకు ఇస్తున్నా ఓంకారాన్ని ఇస్తున్నా. ఈ మధురమైన ఓంకారాన్ని మర్చిపో మొట్టమొదటి. ఇదే నీకు ఆధారం. అక్షరం తెలుసా? అక్షరము అంటే అక్షరం, క్షరము కాని అక్షరం, ఇది అక్షరం. అంతేకాదు అక్ష శబ్దానికి ఆధారము అని కూడా అంటారు. అక్షము, బండికి అక్షం ఉంటుంది, అక్షము యొక్క ఆధారం చేతనే బండి ఉంటుంది. అట్లే ఈ వేదాలలో ఉన్నటువంటి మంత్రాలన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా ఈ ఓంకారం అనే అక్షములు పట్టుకునే ఉన్నాయి అన్నమాట. అట్లే ఈ సమస్త ప్రపంచం కూడా భగవంతుడు అక్షం, ఆ అక్షములు పట్టుకొని ఈ సమస్త ప్రపంచం తిరుగుతుంది. కాబట్టి భగవంతుడు అక్షం, అతడే అక్షరం కూడా. అటువంటి అతన్ని మనం మర్చిపోకుండా అంత తారక మంత్రమిదే సంసార సముద్రమున, తారక మంత్రమిదే సంసార సముద్రమున, తారక మంత్రమిదే సంసార సముద్రమున. ఒక క్షణానికి మనం మస్తు భజనలో ఉన్నాం అనుకోండి, మస్తు ధ్యానంలో ఉన్నాం అనుకోండి, ధ్యాన స్థితిలో ఉండి ఈ పాట వింటున్నాం అనుకోండి, దమ్ముడ ఆ తబలాల మధ్యలో మనం నుంచి అంతర్ముఖమై ఓంకారంలో ఉన్నటువంటి ఆ రసాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నామన్న తీరులో ఉండండి. అదే డోలర్ లెక్క తారా లెక్క అనుకోండి. తారక మంత్రమిదే సంసార సముద్రమున, తారక మంత్రమిదే సంసార సముద్రమున, తారక మంత్రమిదే సంసార సముద్రమున, తారక మంత్రమిదే సంసార సముద్రమున, పరమౌషధమిది భవరోగము బాపుకున, పరమౌషధమిది భవరోగము బాపుకున. ఓం మనవే ఓం మనవే రసన, ఓం మనవే ఓం మనవే
వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సభలోంచి ఒక వృద్ధురాలు లేచి స్వామి, మరి మీరందరూ బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు పండితులు, మీకు ముక్తి దొరుకుతుంది, మీకు మోక్షం దొరుకుతుంది, కానీ నాకు దొరుకుతుంది అని చదువురాదు, నాకేమి చదువురాదు. మీ అందరికీ మోక్షం దొరకవచ్చు, ఎందుకంటే గొప్పవాళ్ళు మీరు, శాస్త్రాలను చదివిన మీరు. కానీ నాకేమో ఏది రాదు, మా నేను ఎట్లా తగ్గించాలా అని ఋషి దయానందుడికి అడిగితే, ఇది ఈ ఓంకారం స్మరించు, నిరంతరం ఈ ఓంకారం స్మరించు, ఇదే నీకు మోక్షాన్ని ఇస్తుంది. తప్పక శాస్త్రాధ్యయనంతో మోక్షం దొరుకుతుంది అన్నట్టు కాదు, పవిత్రమైన మనస్సుతో ఈ ఓంకారాన్ని నువ్వు ధ్యానించి తప్పక నువ్వు మోక్షాన్ని తలుపురాలిపోతుంది అంటాడు. అదే ఓం అంటే అంత గొప్పది. అసలు కారణం అంటే ఇది కారణం ధరింపజేసింది కాబట్టి తారకం. కాబట్టి ఓంకారం తారకం ఇది అసలు తారకం. లోకంలో చాలా ప్రచారితమైంది కొన్ని తారక మంత్రాలు. ఇవి కావు, కేవలం ఓంకారం మాత్రమే. ఋషయో దీర్ఘ సంధ్యత్వా దీర్ఘమాయురవాప్నులు. ఋషయో దీర్ఘ సంధ్యత్వా ప్రజ్ఞాం యశశ్చ కీర్తించ. ప్రజ్ఞాం యశశ్చ కీర్తించ. ఆలు ఇవన్నీ కూడా సాధించింది కేవలం ఓంకారంతో. దీర్ఘ సంధ్యల నుంచి ఋషులు ఎంతసేపు కూర్చోదో అసలు తెలియదు. ఆ రకంగా వాళ్ళు నిశ్చల స్థితిలో భగవంతుల్లో లీనమైపోయిన ఓంకారాన్ని స్మరిస్తుంది. ఆ ఓంకారంతో మొత్తం సమాధి స్థితిలో కాలాన్ని మర్చిపోయినంటే ఏమో ఆనంద సామ్రాజ్యపు తాళపు చెవి ఇది ఉన్నది. ఈ ఆనంద సామ్రాజ్యపు తాళపు చెవి, ఆ ఆనందమని ఆ సామ్రాజ్యానికి తాళపు చెవి ఇది ఓంకారం. లోపల నేను విషయం కాదు, ఋషులు గురువులు శాస్త్రం అటువంటి ఓంకారం అన్నమాట. హలో విశ్వేంద్రకి ఆపూజముని దేహమునా ఓపితే ఉద్గీతమూజముని దేహమునా తేజము నీ జీవనయానమునా తేజము నీ జీవనయానమునా తేజము ఊజము ఇది ఎంత గొప్ప విషయం. నేను ఒక మహానుభావుడు వాళ్ళ మీద శంకరాచార్యులు మొత్తం భారతదేశం అంతటా 4 సార్లు తిరిగినట్టు. ఆయన భారతదేశం చుట్టూ 4 సార్లు చుట్టిండట. 4 సార్లు చుట్టిండట. అప్పుడు ఏం లేదు, రవాణా సౌకర్యాలు ఏం లేవు. అక్కడ ఒక సుందరుడు అని ఒక రాజుడు అంతే ఆయన సాయం చేసుకుంటూ రవాణా సౌకర్యాల దగ్గర కాలినడకన వెళ్ళిండు ఆయన. ఆ ఊర్జము, ఆ తేజము, ఆ ఊర్జం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అసలు? నిరంతర ఓంకార ఉపాసన. ఆ తేజస్సు, ఊజస్సు అదంతా వాళ్ళకి ఎట్లొచ్చింది వచ్చేసి తెలుసా? మనకు తెలియదు. ప్రాణాయామం ద్వారా లోపల ఏ ఆక్సిజన్ ప్రాణవాయువు లోపల ప్రవేశించినప్పుడు దాన్ని తీసుకున్నటువంటి ఊర్జము మన వస్తుందో ఆ ఓంకారం ద్వారా తెలిసిందా? ఆ ఓంకారం ద్వారా
ప్రాణశ్వాసం లోపల తీసుకుని వాళ్ళు బయటకు తీసుకున్నప్పుడు అట్లా దీర్ఘోచ్చారణ ద్వారా ఓంకారాన్ని మనం స్మరిస్తున్నప్పుడు ఆ విధంగా ఓంకార స్మరణ చేసుకున్నప్పుడు తైలధారాలు చిన్న దీర్ఘ ఘంటా వినాదవత శాస్త్రం తైలధార వలె ఓంకారాన్ని స్మరించాలి. ఆ గంట ఇట్లా మూతున్నప్పుడు టోమన ఇట్లా మూతుందో చిన్నగా చెవింటే ఇంకా మూతూనే ఉంటుంది. ఆ రకంగా దీర్ఘోచ్చారంతో ఓంకారాన్ని స్మరించినప్పుడు బలమిస్తుందో అది సాధకులకు తెలుసు. సిద్ధరామల సుందరంలో యోగా సిద్ధరామలో కూడా బాగా తెలుసు, ఆయన నేర్చుకుంటాడు. అటువంటిది తేజము ఊజమిది నీ జీవన యానం. శంకరాచార్యులు ఆయన వెళ్తున్నప్పుడట ఒక తువ్వాలు ఉంటాడు, పైన ఒక నుండి దాన్ని అక్కువ మూట కట్టుకుంటాడు. ఎంత ఊతున్నాడు మూట కట్టుకొని కాకినాడ నడుస్తున్నాడు. ఒక బుర్రకాయల పాలు వెళ్తున్నాడు. మంచి అరణ్య మధ్యలో ఆయన ఎంత ప్రాణాయం చేసి ఉండొచ్చు, ఎంత ఓంకార సాధన చేస్తుండొచ్చు. కాలు లాగడం లేదు అసలు, అంత దూరం నడవడం. మొత్తం భారతదేశం నలువైపు 4 సార్లు చుట్టి రావడం అంటే ఆ కాలంలో ఎంత శక్తులు వచ్చాయి, ఎట్లొచ్చింది వస్తుంది. అంతా కూడా ఓంకార సాధన, యోగ సాధన ద్వారా నేను అటువంటి పెద్దల వారసత్వ సంపదగా మనకు వచ్చింది ఈ యోగాభ్యాసం. యోగం అనేది పెద్దల వారసత్వ సంపద భారతీయులకు వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకు యోగా పేరిట ప్రపంచంలో మనం దీన్ని ప్రచారం చేస్తుంటే వాళ్ళు ఆశ్చర్యపడుతున్నారు. యోగ విధి ఇంత గొప్పగా భారతదేశంకి వచ్చింది, ఇక్కడ వాళ్ళు గ్రహిస్తారు. అప్పుడు వారసత్వ సంపద మనకు యోగం. కొంచెం దేశం దిక్కు దృష్టిని సాగిపోతున్న వల్ల మన సంస్కృతి ఎదుర్కొని
మనం ఎంత గొప్పవాళ్ళం మనకి తెలియదు. లేక వైదిక ధర్మం అనండి, మన ఆర్య ధర్మం ఎంత గొప్పదో మనకు తెలియదు, దాదాపు మర్చిపోతుంది. ఒకసారి ఒక మిత్రుడు ప్రతిరోజు మరి భగవద్గీత పారాయణం చేస్తాడంట. ఒకసారి ఒక ఊరికి వెళ్ళాడు. ఒక ఊరికి వెళ్తే అక్కడ అనుకోని మరి పరిస్థితుల్లో అక్కడ మీద ఉండాల్సి వచ్చింది. మరునాడు ఆయన స్నానానంతరం పూజ చేసుకుని భగవద్గీత చదువుకోవాలి. ఒక అధ్యాయం భగవద్గీత చదువుకుందామంటే పుస్తకం లేదు. పుస్తకం లేదంటే కదా ఈ ఊళ్ళో అని చెప్పేసి ఒక ఏమైనా పక్క ఇంట్లో కానీ అక్కడ కానీ ఒక భగవద్గీత పుస్తకం పట్టుకోవడం లేదంటే ఆ వెళ్ళిన వ్యక్తి ఊరంతా తిరిగాడు. ఎవరిట్లా భగవద్గీత లేదు. ఎంత గొప్పలో ఉన్నాడు మన దగ్గర. మనం ఎంత గొప్పలమో తిరిగి వచ్చిన మాట చెబుతుంది. అయ్యా ఏ ఇంట్లో భగవద్గీత లేదు అని హిందువులమే మనము. హిందువుల ఇళ్లలో భగవద్గీత దిక్కులేదు. అదేందో అసలు విచిత్రం. ఎక్కడ తిరిగినా భగవద్గీత లేదు వాళ్ళ ఇళ్లలో. అందరూ హిందువులే. ఎటువంటి హిందువులు తయారు ఎంత విచారకరం అంటే తెలుసు. ఇట్లా అసలు ఏ రకంగా ఏ విధంగా మనము ఇది చెప్పుకోవాలి. ఎంత సిగ్గుచేట అసలు తెలుసు. లేదు పుస్తకం లేదు. భగవద్గీత పుస్తకం, భగవద్గీత ఎన్ని అనువాదాలు లేవు తెలుసు. ఎందరో మహాశయులు తెలుగులో రాసిన పుస్తకాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కానీ మన దృష్టి పోదు. ఇంట్లో ఒక పుస్తకం చదువుకో కనీసం ఆ టేబుల్ మీద ఉండదు కదా. అవసరం లేదు. మనకు గొప్పలు మనకు మజాలు కావాలి, గమ్మత్తులు కావాలి. ఆదివారం కాగానే ఏమి వండుకొని తిందాం, ఏమి వంటలు వేసుకుందాం, ఈ కథ మజా, పంటకు వచ్చింది ఏం తిందాం, ఇంతే తప్ప మన సంస్కృతి మీద అందుకోసం మన వాళ్ళు అట్లా తయారయ్యారు. ఇంట్లో చర్చలు లేవు, ఆధ్యాత్మిక చర్చలు. ఫలితంగా పిల్లల లోపల ఏ సంస్కారం ఉంటుంది? మా బంధువులు ఒక అమ్మాయి, వాళ్ళంతా చూస్తే భగవద్గీత లేదు. దాంట్లో తర్వాత పరిశీలిస్తే అమ్మాయి ఒక క్రైస్తవుని ప్రేమించింది. ఇదైనా లేదు, క్రైస్తవుడే వేసుకుంది. వింటారు. ఇంత విచారకరమైన విషయం తెలుసు. కాబట్టి అట్లా మనం నవ్వు కోట్ల విలువకు వర్షమురన్నా కోహినూరే నీ మతమన్నా. కోట్ల విలువలు వజ్రము కన్నా కోహినూరే నీ మతమన్నా. కోట్ల విలువకు వజ్రమురన్నా కోహినూరే నీ మతమన్నా. కోట్ల విలువలు వజ్రము కన్నా కోహినూరే నీ మతమన్నా. గాజు పెంకునమని అంటే, గాజు పెంకునమని అంటే నీకంటేవాడు మూకుడన్నా. మన పదమే మంచిదన్న పరమతము వరుడన్నా. మన పదమే మంచిదన్న పరమతము వరుడన్నా. అన్ని మతముల చేరకు అన్నా అందరినీ ఎడబాయకు అన్నా. అన్యపదము చేరకుమన్నా అందరికీ ఎడబాయకుమన్నా. అన్య మతముల చేరకు అన్నా అందరినీ ఎడబాయకు అన్నా. అన్యమతముల చేరకుమన్నా అందరికీ ఎడబాయకుమన్నా. మాన ప్రాణములైన పోని మాన ప్రాణములైన పోని మతము. యెహోవానట దేవుడు వెలుగును కమ్మని అన్నట. వెలుగైపోయిందట. వెలుగు కమ్మని ఎవరికన్నాడే వదలదు. వెలుగైపోయింది తెలిసిందట. అస్తమయము ఉదయం కాగా 1వ దినం ఆయన, అస్తమయము ఉదయం కాగా 2వ దినం ఆయన. సూర్యుడు మాత్రం పుట్టలేదు ఇంకా. కానీ అస్తమయం ఇంత అజ్ఞానంతో కూడినటువంటి గ్రంథం. అటువంటి మతంలోకి వెళ్ళి ఈ మహానుభావులు అట్లా తయారు. మన సంస్కృతి తెలియదు వీళ్ళకి.
మన సంస్కృతి ఎంత బాగుంది. అదే బైబిల్ చూడు, ఇద్దరు వాడు ఆడమ్ ఈ ఆడమ్ అనేటువంటి ఇద్దరు పుట్టిస్తున్నాడు. యెహోవా ఇద్దరు పుట్టిండు. ఫస్ట్ మాత్రం ఆడమ్ను పుట్టించాడు, మట్టితో పుట్టించాడు. మట్టితో పుట్టించిన తర్వాత యెహోవాకు ఆలోచన వచ్చిందట, ఈ ఆడమ్కు కొద్దిగా తోడు ఒకరు ఉండాలి, అందుకోసమని ఈవును పుట్టించిందట. ఎట్లా పుట్టించిందంటే మన మట్టితో కాదు. ఆడమ్ నిద్రపోతుంటే ఆయన పక్కటంగా తీసి ఈవును తయారు చేసింది. ఆ ఈవుకు ఆత్మ లేదు, ఆడమ్కే ఆత్మ ఉంది. తెలిసిందా? ఎన్నో సంవత్సరాలుగా స్త్రీకి ఆత్మ లేదు, అట్లా అడగదుకి స్త్రీ జాతి. అంతేకాదు, విజ్ఞాన విరుద్ధమైన అనేక అంశాలు మనకు దాంట్లో కనిపిస్తుంది. బుద్ధికి విరుద్ధమైన విషయాలు కనిపిస్తుంటాయి, విజ్ఞాన విరుద్ధమైన విషయాలు కనిపిస్తుంటాయి. గురువులు అటువంటి వాళ్ళని నడివీధులు కాల్చేస్తుంది. గెలీలియోను మరి జైల్లో నిర్బంధించారు. ఇంత పురాతనమైనటువంటి వాళ్ళ మతాలు ఆ విధంగా ఉంటాయి. ఆ మతాలను మనం నమ్మి అవి సత్యపలుకు, వైజ్ఞానికమైన సత్యాలు, విజ్ఞాన సంబంధమైనటువంటి విశ్వమే భరించదగినటువంటి సర్వంతు విశ్వే అమృతస్య పుత్ర అంటున్న వేదాన్ని విడిచిపెట్టేసేస్తారు. విశాలమైన ఈ భావాలు కలిగినటువంటి మన ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టి ఇతర ధర్మాలకి, ఇతర మతాల్లోకి వెళ్తారు. ఆ మతం ఎట్లుందంటే, ఏమిరా ఇంగ్లీషు మతమున ఏమి ఆదర్శము గలదన్నా, ఏమిరా ఇంగ్లీషు మతమున ఏమి ఆదర్శము గలదన్నా, ఏమిరా ఇంగ్లీషు మతమున ఏమి ఆదర్శము గలదన్నా, తాము తిరుగుతంతా నలాడు, తాము తిరుగుతంతా నలాడు, తప్పేమీ లేదన్నా, మన మతమే మంచిదన్నా, పరమతము మధురన్నా, మన మతమే మంచిదన్నా, పరమతము మధురన్నా. స్వామి మనసలు లేనే లేవు, సిగ్గు ఎదురుగా నన్నెరాము, స్వామి మనసలు లేనే లేవు, సిగ్గు ఎదురుగానే రావు, రోగ పుట్టించే ఆ మతమున, రోగ పుట్టించే ఆ మతమున నీతి లేదన్నా, మన మతమే మంచిదన్నా, పరమతము మధురన్నా, మన మతమే మంచిదన్నా, పరమతము మధురన్నా. ఇంత జుగుప్సాకరమైన అంశాలు ఆ బైబిల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయంటే, ఆ జుగుప్సాకరమైన విషయాలు వారు వరుసలు లేకుండా ఆ సంఘటనలు ఉన్నాయి. ఆ సంఘటనలు వేదిక పైన కూడా చెప్పరాదు. అంత అశ్లీలమైన విషయాలు మనకు ఆ మతాల్లో కనిపిస్తుంది. అంతేకాదు, అర్థము లేని పుస్తకము అర్థము పర్థము లేని పుచ్చుగాథల పుస్తకము, దైవ గ్రంథము అని లోకులకు, దైవ గ్రంథము అని లోకము డబ్బును చాటింతురన్నా, మన మతమే మంచిదన్నా, పరమతము మధురన్నా, మన మతమే మంచిదన్నా, పరమతము మధురన్నా. వేదమే నీ మతము కాగా, వేదమే నీ నడుము వైదిక గర్భపథాన లేదు దీనికి సాటి